Welcome, my dear students. I'm Basaraji Sudi, Assistant Professor of Commerce, Government Professional College, Nalgonda. Today we will discuss about the option trading in foreign exchange in the subject of principles of foreign exchange for a become 6th semester, Karnatak University Dharwad. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. An option is an agreement with a banker to buy or sell a foreign currency on a specific future date for a determined price with a consideration of a premium that is paid on the date of contract but not obligation to buy or sell. That means an option is an agreement with the banker. This is an agreement with the banker to the dealer to buy or sell a foreign currency on a specific future date for a determined price with a consideration of premium that is paid on the date of contract but no obligation to buy or sell. So this is as a contract, the contract between the banker and a dealer. This is a contract between the banker and dealer. They make the contract for future date. He may be a dealer as a buyer or a seller. He might be a buyer or seller. He went to the banker and make the contract so as a buying a currency or selling a currency for a future date for a predetermined price. That predetermined price that called a strike price, and with the consideration of a premium that is paid on the date on contract. When they make a contract on that date only, they have to give a premium. The dealer has to give a amount to the banker as called as a premium. But very important, not obligation to buy or sell. That means this is a contract the dealer might be reject. He may be purchase or sell the currency to banker. He may be purchase or sell the currency in a open market. So that the option that called as an option or option trading. ಆಯ್ಕೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗ ಡೀಲರ್ಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಆ ಡೀಲರ್ ಬಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಯರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆದಂತಹ ಡೀಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ 6 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 30 days 90 days ಹಿಂಗ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದಿನದೊಳಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರೇಟಿಗೆ ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ $1 equals to 60 rupees. $1 60 rupees. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 60 rupees ಕೊಟ್ಟು $1 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ರೆ $1 ಕೊಟ್ಟು 60 rupees ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿತ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ $1 equals to 1 rupees. $1 60 ತಗೋಬೇಕ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಆಸ್ ಅ ಕಮಿಷನ್, ಆಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ $1 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈ $1 ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಡೀಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತ ಹೊರಳಿ ಡೀಲರ್ಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಲರ್ ತನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮುರಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದಿಗಿನ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅವ್ನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಅವನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅವನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು
put option ante. One is a call option and then the put option. What is a call option? It gives a right to buy a foreign currency on a future date with a banker, but not obligation. That is on the maturity date the buyer may purchase or reject the contract. The call option. The call option means the dealer here he becomes the buyer. So he's make a contact with a banker as he will buy the currency from a banker, but there is no obligations. In a maturity date, he might be purchase the dollar from banker, or he might be not purchase from the banker. He go to the open market. So this option is put as a call option. Whenever the dealer is buying the currency from banker, then that's called as a call option. Here the dealer will become as a buyer or importer. He's going to buy a currency. He's going to buy a currency from a banker or a open market, in open market. The next ಇದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಆಯ್ಕೆಗೆ ನಾವು ಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೀಲರ್ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ತಾನ, ಸೊ ವಸ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೀಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದಿನದೊಳಗ ನಾನು ಕರೆನ್ಸಿನ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಆದ್ರೆ ಈ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದ ಕಾಯಂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವಾಗ ಅವನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. It gives a right to sell foreign currency at a agreed price on a specified future date with a banker. The seller has the option to sell or may reject the contract. Here in this case, the dealer is become a seller or exporter. He make the contact with the banker in a specified future date that I will sell my currency to you, to the banker. But it's not a compulsory, it's not an obligation. He may or may not sell his currency to the banker if the value is more than the open market in a banker. He sell the currency to the banker, but he will get the more amount in a open market. He sell the currency to an open market. So ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡೀಲರ್ ಒಬ್ಬವ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನ. ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದಿನದೊಳಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ರೇಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತ ಬೆಲೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆದ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವಂಗ ರುಪೀಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿನ ಮಾರಿ ಅವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎರಡರ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ ಬಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ or expenses of entering into an option deal with the banker. So premium is the cost or expenses entering into an option deal with the banker. It should be paid by the buyer or seller to the banker. The amount of premium is decided on the day of entering into contract and it is paid in the beginning of the contract.
the premium amount and the is decided in entering into contract, and it should be paid beginning in the contract itself. If a contract is cancelled, premium amount is not returned to buyer or seller. Whether the breach of the contract or is reject of the contract, the premium amount is not paid by the banker to the buyer or seller. Premium ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪಡಿತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ ದಿನಾನೇ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಾಯರಿಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಆದಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರ, ಒಬ್ಲಿಗ್ ಆದ್ರ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. Then strike price. What is a strike price? It is the price at which option is agreed with the banker in the time of contract, or it is the price at which option is exercised. So ಇದು ಬಾಯರ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ಬಾಯರ್ ಇದ್ದಾನ, ಅವನ ಕರೆನ್ಸಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ $1ಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿದಂಗ ನಾನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ $1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ $1 60 rupees ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಒಪ್ಪಿದ ದರ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಾನು $1ಗೆ 60 ರೂಪೀಸ್ದಂಗ ನಿನಗ ಮಾರ್ತೀನಿ $ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ದರ, ಒಪ್ಪಂದದ ದರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ at which option is exercised. First we will look about the call option. The call option, here add the premium. Why to add the premium? When buyer went to the banker and make an agreement with the banker, on that time he has to pay a ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಯಾವಾಗ ಬಾಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ, ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, $1ಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿದಂಗ ನಾನು 60 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು $1 ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾಯ್, ನಾಟ್ particular commodities. Here buy or sell means particular currencies only traded here. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು $1 ನೀ ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂಗೆ $1 ನೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, the buyer will buy the dollar when he pay the 60 rupees to the banker. So 60 rupees, then the buyer has to pay 60 rupees to the banker. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಾಯರ್ 60 ರೂಪಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ $1 ಕೊಡ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 60 ರೂಪಾಯಿ $1 ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು $1ಗೆ $1 ಅಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೀಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? 60 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ $1, 61 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನೀನು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬಾಯರ್. ಅದು ಬಾಯರ್ಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ. ಈಗ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗ, buyer or importer buy the foreign currency from banker, it is called in the money. So buyer ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಿಂದನ ಪಡೆದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ. Buyer or importer buy the foreign currency from banker, it is called in the money. When the buyer or importer buy the foreign currency from open market, then it is called out of money. Even though he made the agreement with banker, he reject the agreement, he buy the currency from out of open market, then it is called out of money. Buyer ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಮಾಡ್ತಾರ. ಈ ಒಂದು ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆದ್ರ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ $1 ₹60 ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ. ಆದ್ರ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ $1 ₹58 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ₹58 ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ₹60 ₹58 ಅಂದ್ರೆ ₹58 ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ವಾಪಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ₹58 ಪ್ಲಸ್ ₹1 ₹59 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? ₹61. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ? ₹59. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್? ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾನ. Then buyer or importer buy the foreign currency from banker or open market when the option price and open market price, option price and open market price both are same is called at the money. The buyer or importer buy the foreign currency from banker or open market when the option price and open market price is both the same is called the at the money. So like ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ₹61 per dollar ಆತ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೂ ₹61 per dollar ಆತಂದ್ರ the buyer has importer has the two chances. He may buy the currency from banker, he may buy the currency from open market. So ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ at the money ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾನ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಬಯರ್ ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಈ purchase the items from foreign country and he has to pay the dollars or any pound to the foreign. Then he went to the contact with the banker and tell the cases in the money, out the money and at the money. So on that, if the buyer or importer buy the foreign currency from banker, it is a in the money. If the buyer or importer buy the currency from open market, it is a out of money. Or buyer importer buy the foreign currency from banker or open market, it is a at the money. Can we solve one problem? Okay, we will take one problem from the question paper of the 2019. So here it's a compulsory question as given in the 2019. The Namo is importing machinery of $2 lakh from America. Money payable in a dollar. He has to pay a dollar after 60 days. Today exchange rate is a 66 per dollar. That means spot rate is 66 per dollar. Namo expects dollar to appreciate to ₹68 per dollar. He thinks that after 60 days the dollar has to be appreciated 68 per dollar. Now it's a 66 per dollar. He entered into a call option. That means call option has to buy the currency from banker. So deal with his banker on the following terms. The premium ₹1 per dollar. For a $1 has to pay ₹1 as a premium. The strike price is a 67 per dollar. What's the strike price? It is agreed price of the buyer has to pay the banker on the time of maturity. That's a 67. That called as a strike price. Then they ask find out option price. If a market price is after 60 days 65, 69, 67. Then explain your decision in the money, out the money, at the money. ಇದನ್ನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳ್ತಾನ. 19 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದಾರ. Namo is importing a machinery for $2 lakh from America. $2 lakh ಒಂದು ಮಷಿನರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ರುಪೀಸ್ ಅದ. ಆ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಲರ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 60 days ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ದರ ಸದ್ಯದ ದರ ಎಷ್ಟೈತೆ? ₹66 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮೋ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾನ 60 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ₹68 ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತೇನೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಟಿದಾನ. ದೆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ₹1 per dollar, $1 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Yes, obviously it should be added to the total cost. Then strike price, ಒಪ್ಪಂದದ ದರ ಎಷ್ಟೈತಿ? ₹67 ಐತೆ. ಅಂದ್ರೆ ₹67 ಬಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? $1 ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ.
ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 65 ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ 69 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ, 67 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ ದ ಮನಿನೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿನೋ ಎಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. In the above problem, Mr. Namo is importing a machinery from America. He has to give $1 to seller, so he enter into a call option deal with his bank. Namo ಒಬ್ಬ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಅದಾನ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಡಾಲರ್ ಅಮೇರಿಕ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಮೇರಿಕದೊಳಗದಾನ, ಅವಂಗ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಹೀಗಿದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ that's agreed value with the banker as 67. Agreed value of a banker has to be make option 67. The total he required a dollar as 2 lakh. Then strike price it will become, so if you want to a $2 lakh has to pay a 67 rupees per dollar, then it will become as 1 crore 30 lakh rupees. Then per dollar as a 67. So per dollar is a 67 strike rate, and the total amount when you compare in converting into as rupees, $2 lakh into 67, 1 crore 34 lakh rupees. When you pay the banker to 1 crore 34 lakh, then you will get a $2 lakh. The next, add a premium rupee per dollar. So that means for $1 he has already paid 1 rupees as a premium. Then what's the total cost? So for getting the total cost, we have to add this premium to strike price 60. When you look about the strike price for the value 67, then add premium 1 as a per dollar, then total per dollar option price or the total price it becomes 68. Then the add premium, if it is a $1 for 2 lakh, then it's multiplying to a $2 lakh, it becomes a 2 lakh rupees. Then total option price, the total cost in rupees, 1 crore 36 lakh rupees. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ 67 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. $2 lakh ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಒಪ್ಪಂದ ರೇಟ್ 67 ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, 1 crore 34 lakh rupees ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾನ 67 rupees ಈಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ $1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 68 rupees ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 lakh rupees ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಮಿಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅವನು, 1 crore 36 lakh rupees. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಅವನ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡಾಲರ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕ, ಟೋಟಲ್ $2 lakh ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 1 crore 36 lakh rupees ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಇಲ್ಲ $1 ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು, 68 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋನೋ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 65 rupees, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 65 rupees, 65 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 60 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 65 rupees ಆಫ್ಟರ್ 60 days ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 60 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ. ಸೊ 65 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತಿ, $2 lakh ಬೇಕಾಯ್ತು. $2 lakh 65 ಮಾಡಿದಾಗ 65 ಇಂಟು $2 lakh ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, 1 crore 30 lakh rupees ಆಗ್ತೈತಿ. ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತ, 65. ಟೋಟಲ್ $2 lakh ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 crore 30 lakh rupees ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ $1 ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 65 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ $1 ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. 65 rupees ಪ್ಲಸ್ $1 per dollar
as the value per dollar is 66 rupees ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ per dollar 2 lakh ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ $1 ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟ 2 lakh rupees ಅಂತ. The next 1 lakh 1 crore 30 lakh plus 2 lakh the total cost ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ 1 crore 32 lakh rupees ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ 1 crore 32 lakh rupees ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ is 66 per dollar. $1 ತಗೊಂಡ್ರೆ $66. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 crore 32 lakh rupees is less than the option price. ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಐತಿ 68 rupees per dollar ಐತಿ. 1 crore 36 lakh rupees total amount ಐತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ which one is the best has to be purchased in open market or banker? Obviously, so importer buy the dollar from open market. Open market ಒಳಗೆ buy ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 66 per dollar 1 crore 32 lakh rupees ಕೊಟ್ರೆ $2 lakh ಸಿಗ್ತದೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ $1 68 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. $2 lakh ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 1 crore 36 lakh rupees ಕೊಡಬೇಕಾ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವಂಗ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬಿಟ್ಟ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾರ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. When he purchased the dollars from open market rather than the banker, then this case is called as a out of money. Are you clear? Okay. Then we saw another one case is a B. So here, if market price is rupees 69 after 60 days, what will happen if the market price is 69 after 60 days? Calculation of open market price, particulars per dollar and total amount, market price. Now the market price after 69, he needed $2 lakh, then 69 into 2 lakh, 1 crore 38 lakh rupees. Then the per dollar 69. Add premium we already paid to the banker as a 1 rupees per dollar, and if we multiply into $2 lakh, then it's become 2 lakh. Then market price 69 plus 1 70 rupees per dollar. So then its total amount to 1 crore 38 lakh plus 2 lakh 1 crore 40 lakh dollars. Now we will compare which one is benefit to the buyer, whether to buy the currency from banker or whether buy the currency from open market. Note, in this case market price 70 per dollar and total rupees as a 1 crore 40 lakh for a 2 lakh dollars is more than the option price. That means a contract price of the banker. In a banker contract price, it is 68 rupees per dollar and total 1 crore 36 crore rupees. So here in this case, in open market per dollar 670 and total 1 crore 40 lakh. In a banker, it is a 68 per dollar and a total 1 crore 36 lakh. Which one is the benefit for the buyer? It's a benefit to the go to buy foreign currency from banker because he saved the money in a banker. So importer buy the dollar from banker. If importer or buyer buy the currency from banker, it is called in the money. It is called in the money. If the buyer buy the currency from open market, it's called out of money. If the buyer buy the currency from banker, it is called in the money. Next, another one is no. This is C. If the market price is a 67 after 60 days, calculation of open market price. The market price 67. Okay. Market price 67 after 60 days, calculation of open market price, particulars per dollar and total amount we will calculate for per dollar and also for the total amount. Market price now 67
So if you want a $2 lakh and multiply into 67, you got it as a 1 crore 34 lakh, then per dollar 67. At a premium, we already paid to the banker as a 1 rupees into 2 lakh as a 2 lakh rupees. Then market price 67 plus 1, 68 rupees as a total. Then total amount to 1 crore 34 lakh plus 2 lakh, 1 crore 36 lakh. ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 67 ರುಪೀಸ್ ಐತಿ. 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 67 ಇಂಟು 2 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, 1 crore 34 lakh ಆಗ್ತೈತಿ. ಪರ್ ಡಾಲರ್ 67, ₹1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್ 68 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ₹1 ಪರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ $2 lakh ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, 2 lakh ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 crore 36 lakh rupees ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 68 ಪರ್ ಡಾಲರ್, ಆಮೇಲೆ 1 crore 36 crore 36 lakh rupees ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಂಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ನೋ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 68 per dollar and 1 crore 36 rupees as a total amount is equal to the option price, is equal to the option price. It is equal to the option price. So 1 crore 68 per dollar, 1 crore 36 lakh rupees is equal to the option price. That is a agreed amount with the banker. Banker ಒಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, 68 rupees ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, 1 crore 36 lakh rupees ಐತಿ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, 68 rupees per dollar ಐತಿ. ಟೋಟಲ್ 1 crore 36 lakh rupees ಐತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಬಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ, ಬಾಯರ್ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಆದ್ರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So importer buy the dollar from banker or open market. In this case, it is called as a at the money. If the buyer buy the currency from a banker or open market, this case is called as a at the money. As lastly, if the buyer buy the in a call option, particularly call option. In a call option, buyer buy the currency from banker, it is called in the money. Buyer buy the currency from open market, out of the money. Buyer buy the currency from banker or open market, it is a at the money. It is in a call option. So this is a solution of this problem. Next, we go for the put option. So deduct the premium. In a put option, we have to deduct the premium. So what happens here? The seller has to sell his currency to the banker. He might be sell the currency to banker, or he might be sell the currency to open market. But he has to deduct the premium, whether he has to sell his currency to banker or whether he has to sell his currency to open market. Put option ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನ, ಅವನ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಂದಿರ್ತದ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅವನ್ನ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ರುಪೀಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬಂದಂತ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವಂಗ ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ $1ಗೆ ₹60 ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ₹1 ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಅವ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, $1 ಕೊಡ್ತಾನ, ₹60 ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ₹1 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ₹59 ಕೊಡ್ತಾನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ₹1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತೈತಿ. Actual the money received from the banker as a 59. So here the premium has to be deducted. Premium na deduct ಮಾಡಬೇಕು. Then first case, seller or exporter sell the foreign currency to banker. It is called in the money. Seller ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The next, seller or exporter sell the foreign currency to open market, then it is called out of the money. The seller or exporter sell the foreign currency to banker or open market. Banker or open market, it is called at the money. It is called at the money. So ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ.
ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ತನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದೇ ದರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ದ ಮನಿ, ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ದ ಮನಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ದರ ಆಯ್ತು, ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೂ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ದ ಮನಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ದರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಮನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. So we'll take one problem from 2018 case study. So here in this case study, an Indian trader, Mr. Naveen, has to receive $2 lakh after 6 months. He's getting $2 lakh, not a rupees, $2 lakh after 6 months. Spot rate is $1 equals to 65 today rate. He expects the rupee to appreciate and the exchange rate may come down to rupees 60. He's thinking that after 6 months it will be reduced as 60 rupees per dollar. He enters into put option. That means he went to a bank and made an agreement to sell his currency to the banker. That's a put option. The strike price is 62 rupees. That's the agreed rate to sell the currency to the banker as a 60 rupees. That's a 60 rupees. And the premium is a rupee 1 per dollar. So this as a premium has taken from the bank as a 1 rupees per dollar. Find out the option price if the market price 6 months is rupees 61, 62 and 64. Then that explanation in the money, put the money and at the money. So now we solve the problem. Now, so it is a put option. Put option means the one is a seller. In a put option, seller will become call option, buyer will become buyer or importer. In a put option, the seller or exporter. In the above problem, Mr. Naveen sold the goods and he has to receive dollars. Those dollars he has to going to sell in a market or banker. So he enter into a put option, deal with the banker. The calculation of bank option price. What is the total price with a banker? Then strike price, that is agreed value with the banker as a 62 rupees per dollar. If you want to get a rupees for $2 lakh and he has to receive 62 rupees from a $2 lakh as a per dollar he receives 62 rupees. The total amount he will be received 1 crore 24 lakh. Then already paid a 1 rupees per dollar, so he has already paid. Then how much amount he has to receive after 6 months? So after 6 months, if it is a 60 rupees is agreed value, then already paid 1 rupees, then we will get the 61 rupees. 62 rupees per dollar agreement ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ನಾವು $1 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು 62 rupees ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 1 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 61 rupees ಬರ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ 62 rupees ಇಂಟು $2 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1 crore 24 lakh rupees ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರ್ ಡಾಲರ್ 2 lakh ಮಾಡಿದಾಗ 2 lakh rupees ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ 1 crore 22 lakh. Exactly, the net value is received from the banker is 1 crore 22 lakh as we got as the option price. So these value we have to compare with the out of market ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಒಂದೈತಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if market price is rupees 61 after 6 months, market value
61 rupees after 6 months ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನ ಕಡೆ $2 lakh ಸಿಗ್ತಾವು. ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ $1 $61 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪರ್ ಡಾಲರ್ $61 ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ $2 lakh ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ, 1 crore 22 lakh ಸಿಗ್ತದ. ನಾವು ಲೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಬಟ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಆಲ್ರೆಡಿ $1 $1 ಹಂಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅಂದಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ $1ಗೆ $1 ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ $2 lakh $2 lakh ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 crore 22 lakh minus 2 lakh, so it's 1 crore 20 lakh rupees. The market price ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ 60 rupees ಆಗ್ತಾ per ಡಾಲರ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ 1 crore 20 lakh. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 60 per dollar, 1 crore 20 lakh rupees is less than the auction price as agreed with the banker. 61 per dollar, 1 crore 22 lakhs. So seller sell the dollar to banker. So it is called in the money. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್ 60 ಐತಿ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 crore 20 lakh rupees ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ 61 rupees ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾರ, 1 crore 22 lakh rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದ 1 crore 20 lakh rupees ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 lakh rupees ಅವನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸೆಲ್ ದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾವ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 62 rupees after 6 months, the calculation of open market, the particulars per dollar and total amount. Market price 62 rupees. 62 rupees ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ $2 lakh $1 62 rupees, $2 lakh ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ, 1 crore 24 lakh rupees ಸಿಗ್ತದ. Then less premium already paid to the banker. Bank ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನ $1 per dollar. So total $2 lakh $2 lakh rupees. Per dollar ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, 61 rupees ಆಗ್ತೈತಿ. as a 62 minus 1 rupees, 61 rupees. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 crore 24 lakh minus 2 lakh, 1 crore 22 lakh rupees he will get in a market ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದ. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. In this case, the market price 61 per dollar or 1 crore 22 lakh is equal to the auction price as a banker price, 61 per dollar and 1 crore 22 lakh. So seller sell the dollar to banker or in open market. He might be selling a banker or open market, because in a open market and the banker both the prices are same. So this case is called as the at the money. ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ ಅವ್ನು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ $1 61 rupees ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು 1 crore 22 lakh rupees ಸಿಗ್ತದ. ಅದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ 61 per dollar ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಟೋಟಲ್ 1 crore 22 lakh rupees ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೈತಿ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅವಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅವನು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if the market price is 64 after 6 months, 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ 64 rupees ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಡಾಲರ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೋಬಹುದು. ಪರ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಪರ್ ಡಾಲರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ $64 $1 ಅಥವಾ $2 lakh ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 66 per dollar into 2 lakh, 1 crore 28 lakh rupees ಸಿಗ್ತದೆ. ಲೆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇದು ಲೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡೋದು $1 $1 ಕೊಟ್ಟದ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 63 rupees per dollar ಅಂತ. $1 per dollar $2 lakh ಅದ
2 lakh rupees ಆಗ್ತದೆ. 2 lakh rupees ಆಗ್ತದೆ. ಈ 2 lakh rupees ಒಳಗೆ next 1 crore 28 lakh minus 2 lakh already paid to the banker. So hangara exactly how much he has received? Total 1 crore 26 lakh rupees. Per dollar ಗೆ 63 rupees ತೊಳ್ತಾನ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 crore 26 lakh rupees ಸಿಗ್ತದ. No, in this case, market price 63 per dollar, 1 crore 26 lakh is more than the option price as a banker price 61 per dollar, 1 crore 22 lakh. So, where he sell his dollar? Exactly, he sell this dollar to open market. It is called out of the money. So, ಏನಾಗ್ತದೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ ಡಾಲರ್ 63 rupees ಸಿಗ್ತದ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 crore 26 lakh rupees ಸಿಗ್ತದ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಒಳಗಾದ್ರೆ 61 rupees ಸಿಗ್ತದ ಪರ್ ಡಾಲರ್ಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 lakh ಡಾಲರ್ಗೆ 1 crore 22 lakh rupees ಸಿಗ್ತದ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿನ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಬದಲಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೆಲ್ಲರ್ ತನ್ನ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಅವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸೇರಿ ನೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ. ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, hope are you understand about this option trading. If you have any doubts, then get back to me. So in the first page I have my mobile number and email address. If you have any doubts, and get back to me. Thank you.